దేవుని బిడ్డలారా, प्रभु में प्यारे प्रभु का बच्चे, మీరు ఈ విధంగా ప్రతి కుటుంబంలో కూడుకొని దేవుని నామంలో ప్రార్థన చేయడం అనేది దేవునికి మహిమ, ఆయనకు ఘనత, మీకు ఆశీర్వాదం. तो आप सब लोग मिलके ऐसा प्रभु नाम में इकट्ठा होके प्रभु नाम में प्रार्थना करना एक प्रभु नाम के लिए महिमा है और आप सबके लिए आशीर्वाद है और ये प्रभु नाम का महिमा है. నేను అజయ్ బాబు వాళ్ళ ఫాదర్, నేను మా పెద్ద అబ్బాయి అజయ్ బాబు. तो मैं जो अजय जी आपका सामने जो बात किया उसका पिताजी हूँ और उसका भाई अनुपम उनका पिताजी. కాబట్టి మరి అజయ్ బాబు భార్య అరుణ, अजय बाबू जी का पत्नी है अरुणा. వాళ్ళ కుటుంబం మా కుటుంబం కూడా మరి క్రైస్తవ పరిచర్యలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు. तो उस लड़की का अरुणा का परिवार और हमारा परिवार दोनों प्रभु का सेवा में रहने वाला ఇది దేవుని ఏర్పాటు. परिवार है और ये प्रभु का सोच है. ये सब प्रभु का जो बना हुआ चीज़ है. వాళ్ళు ఇరువురు కలిసి ఇలాగా చిన్న చిన్న సంఘాల్లో సంఘ బిడ్డలు నడిపించడం, వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత దేవుని ఏర్పాటు ఉన్నదని చెప్పి నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. तो वो ऐसा ऐसा छोटे से झुंड में प्रभु का सेवा में भाग लेना प्रभु का कुछ इच्छा है बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మరి వయోజనులు, యవ్వనులు లోకంలో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడుచుకోవచ్చు, కావాల్సి కొనుక్కొని తిని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. तो इस संसार में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे जवान बच्चे वो जो चाहिए वो खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं और जो चाहे जो कुछ भी कर ले रहे हैं, वैसा कर भी सकते हैं. కానీ అలా కాకుండా మనకి మొదటి కీర్తనలో కీర్తనాకారుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, लेकिन ऐसा ना बोल के पहला भजन संहिता में जो भजन संहिता जो लिखा है वो ऐसा बताया है कि దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. तो दुष्ट का आलोचना का अनुसार अब ना चलते हुए, पाप का मार्ग में ना खड़ा होते हुए और जो अपहास्य जो करते हैं वो जो बैठते हैं वहाँ ना बैठ के प्रभु का जो धर्मशास्त्र जो दिया गया है उसमें आनंद लेते हुए दिन रात उसको ध्यान करने वाला धन्य है. అతడు నీటి కాలువల యోరన నాటబడినదై ఆకు వాడగా తన కాలమందు ఫలమిచ్చి చెట్టు వలె ఉండును. तो वो ऐसा रहता है कि वो जो नदी का बगल में वो रूटेड रहता है और उनका जो पत्ता है कभी भी वो फल देता ही रहता है అతడు उसका समय में. చేయనదంతయు సఫలమగును. और वो जो करता है वो उस समय में वो सफल भी होता है. దుష్టులు అలాగుండక గాలి చెదరగొట్టు పుట్టు వలె ఉందురు. लेकिन दुष्ट लोग ऐसा रहते हैं कि वो ये जो पत्ता जैसा हवा आने से उड़ जाता है वैसा रहते हैं. కాబట్టి న్యాయ విమర్శలు దుష్టులను, నీతిమంతుల సభలో పాపులను నిలువలేరు. इसलिए जो न्याय का विमर्श होता है उसमें जो दुष्ट लोग हैं और नीतिमान लोगों का सभा में पापी लोग नहीं खड़े होते हैं. तो नीतिमान का मार्ग यहोवा को पता है నాశనమునకు నడుపును. और दुष्ट लोगों का मार्ग है वो नाश को लेके जाता है. కాబట్టి మనుషులు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున, అంటే దుష్టుడు అంటే ఒకటే సైతాన్, కానీ ఇక్కడ దుష్టులు అన్నాడు. సైతాన్ని అనుసరించి నడిచే వాళ్ళందరూ దుష్టులని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. तो मनुष्य रीति से बोलने से इधर दुष्ट बोल के बोल रहा है, लेकिन दुष्ट आदमी तो वो शैतान ही है, लेकिन दुष्टुलू बोल के बोल रहे हैं मतलब जो शैतान का योजना से आलोचना का मार्ग से जो चलता है वो सब ऐसा वाले हैं. కాబట్టి దుష్టుల మార్గములో నడిచేటప్పుడు అక్కడ నిలవాల్సి వస్తుంది, నిలిచినప్పుడు కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. तो जब आप दुष्ट का मार्ग में आप चलने से एक बार उसमें चलने से आप उधर खड़ा होना पड़ेगा और उधर बैठना भी पड़ेगा. కాబట్టి ఆ మార్గానికి వెళ్ళొద్దని ఇక్కడ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. इसलिए प्रभु इधर बोल रहे हैं कि आप उस मार्ग में मत चलिए बोल के प्रभु बात कर रहा है. ఆ మార్గంలో నడవకుండా, అక్కడ నిలువక, అక్కడ కూర్చునక, వాళ్ళ సహవాసానికి పోకుండా ఏం చేయాలంటున్నాడంటే దేవుడు ఏం చేయాలి? దైవ గ్రంథం తీసుకొని యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దివారాత్రులు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అని చెప్తా ఉంది. तो इसलिए जो दुष्ट लोगों का मार्ग में
ना चलते हुए, ना खड़े होते हुए, ना बैठते हुए क्या करने के लिए प्रभु बताया था कि प्रभु का जो धर्मशास्त्र को दिन रात उसको ध्यान करने के लिए बोल रहा है। దివారాత్రులు వాక్యాన్ని ధ్యానించాలంటే దానిలో ఆనందించకపోతే ధ్యానించలేడు. तो दिन रात प्रभु का वचन को ध्यान करना है तो उसमें वो आनंद नहीं हो रहा है तो वो ध्यान कर नहीं सकता है। అట్టి మనుషుడు ఫలించి చెట్టు వలె ఉంటాడు. लेकिन ऐसा आदमी जैसा वो दिन रात वचन को जो जिसमें ध्यान करता है वो एक फल देते हुए एक वृक्ष जैसा, एक पेड़ जैसा रहता है। అలా నడవని వాడు పుట్టు వలె ఉంటాడని చెప్పబడింది. लेकिन वैसा जो नहीं चलता है वो एक पत्ता जैसा रहता है कि वो हवा का साथ उड़ जाता है। పొట్టు అగ్ని చేత కాల్చివేయబడుతుంది. तो जो पत्ता है वो आग से जला हो जाता है। కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో లోక సహవాసాన్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు చెట్టు వలె నాటబడతారు దేవుని చేత, లేని వాళ్ళు పొట్టులాగా కాల్చివేయబడతారని ఈ కీర్తన సారాంశం. इसलिए जो भी व्यक्ति प्रभु का साथ वो प्रभु का साथ जुड़े रहने से वो एक अच्छी रीति से फल होते जाता है, लेकिन प्रभु से दूर रहने से एक पत्ता जैसे वो हवा का साथ उड़ के चले निकल जाता है, नाश हो जाता है। మేము మొదటి నుంచి అజయ్ బాబు పరిచర్యలో ఉండాలని చెప్పి మేము ప్రార్థన చేశాం. तो हम शुरुआत से भी हमारा बेटा अजय प्रभु का सेवा में रहना है बोल के हम प्रार्थना कर रहे थे। వచ్చిన తర్వాత పవన్ సార్ అదే మరి ఆలోచనతో అదే సమర్పణతో ఉన్నట్టుగా మేము చూసి సంతోషించాం. लेकिन जब हम इधर आके पवन ब्रदर को देख के वही सोच और वही समर्पण से वो भी है बोल के हम देख के हम भी बहुत खुशी हुए थे। ఇటువంటి యవనస్తుల కొరకు సేవ కొరకు తపన పడే వారి కొరకు దేవుని వాగ్దానం పవన్ సార్ గారు నిన్న చెప్పారు. तो ऐसा प्रभु का सेवा के लिए जो इच्छा करते हैं वैसा जवान लोगों को प्रभु का वाग्दान ऐसा रहता है कि कल पवन ब्रदर ने अपना जो प्रॉमिस जो मिला था वाग्दान उसके बारे में बताया था। వాగ్దానం నిర్గమకాండం 33 అధ్యాయం 14 వచనంలో तो वो जो वचन जो प्रॉमिस जो मिला था वो एक्सोडस 33:14 నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును అనేటువంటి వాగ్దానం. तो దేవుడు मेरा सन्निधि तुम्हारा साथ आएगा बोल के जो प्रॉमिस है shall go with thee అన్నది దేవుని వాగ్దానం. అటువంటి సేవకులు तो प्रभु का वचन ऐसा था कि मेरा सन्निधि, मेरा सहायता, मेरा साथ आपका साथ आएगी बोल के जो वाग्दान था। ఈ పరిచర్య కార్యక్రమంలో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు, సమస్యలు, బాధలు వీటన్నిటిలో దేవుడు సేవకులకు తోడై ఉండి నడిపిస్తాడని చెప్పి దేవుడు ఇక్కడ మనకి వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు. तो एक सेवा का मार्ग में बहुत सारे दुख, तकलीफ, अवरोध ऐसा आता रहता है, लेकिन उसमें आगे चलने के लिए प्रभु सहायता करता है बोल के ऐसा वाग्दान है। దేవుడు మోషేను పిలిచి ఆయన చేయాల్సిన పని ఆయనకు అప్పగించాడు. కానీ ఆ పని మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మోషేకు ఎన్నో అవరోధాలు, అవాంతరాలు వచ్చాయి. तो मूसा को बुला के प्रभु ने उनको जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन जब से अपना काम शुरुआत किया है तब से बहुत सारे समस्याओं को मूसा झेलना पड़ा था। మనం కొద్ది నిమిషాల్లో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుంటాం. और कुछ समय में हम इस कार्यक्रम को వాగ్దానం ముందున్నటువంటి సంగతులు కొన్ని మనం జ్ఞాపకం तो చేసుకుంటాం. इस जो वाग्दान जो है उसका सामने जो चीजें हैं उसको हम एक बार ग्रहण करेंगे। ఇశ్రాయేలీలందరూ హోరేబు కొండ వద్దకు వచ్చినప్పుడు और इजराइल में सब लोग होरेब का पहाड़ का पास पहुंचने से మోషే కొండ మీద 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు దేవునితో గడిపాడు. तो मूसा उधर प्रभु का साथ 40 दिन और 40 रात प्रभु का सन्निधि में वो गुजरा था। ఆ విధంగా 4 సార్లు మోషే గడిపాడు. तो वैसा 4 बार वो प्रभु का सन्निधि में ऐसा మొదటిసారి दिया था। ధర్మశాస్త్రం ఆ రాతి పలకల మీద రాయించుకొని తీసుకురాకున్నాడు. तो पहला बार वो जो धर्मशास्त्र का जो 10 आज्ञा जो मिला था वो उस पत्थर पे लिखा गया जो स्लेट पे, तो उसको लेके आने के लिए उधर 40 दिन था। రెండవసారి బంగారు దోణ చేసుకుని దానికి మొక్కినప్పుడు వాళ్ళందరూ చేస్తానని చెప్పినప్పుడు అహరోను బ్రతికించుకోవడం కోసం 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు. और दूसरा बार जब वो लोग जो एक गाय का सोना से बना हुआ एक गाय का पूजा करने से उसका भैया अहरोन को भी बचाने के लिए 40 दिन और दिन रात उपवास रहता था। మూడోసారి వేగు చూడటానికి వెళ్ళొచ్చి చెడ్డ సమాచారం చెప్పినప్పుడు
వీళ్ళని నశింపజేస్తా అన్నప్పుడు వీరి కొరకు 40 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు. और तीसरी बार है जब जाके चेक करके एक बार स्पाई करके उस देश को जाके कनान को जाके देख के आने के लिए वो लोग जब आने के बाद कुछ गलत समाचार देने से उन लोगों को नाश ना करे प्रभु बोल के उस समय 40 दिन रात उपवास था. 4వసారి మరలా ధర్మశాస్త్రాన్ని రాతి పలకలు చెక్కుకొని నా దగ్గరకు రా, నేను రాస్తాను వాటి మీద అని చెప్పినప్పుడు ధర్మశాస్త్రం పలకల మీద రాయించుకొని రావడానికి 4వసారి ఈ విధంగా 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. और 4वां बार वो जो 10 आज्ञा फिर से मैं लिख के दे दूंगा बोल के प्रभु बुला के उस पहाड़ में ही और अपना हाथों से प्रभु लिख के उसको निकाल के एक स्लेट जैसा बना के उनको देता. और वो 4th टाइम भी वैसा वो 40 दिन దేవుడు ఆయన సేవకు పిలిచాడు కానీ ఆయనకు అప్పగించినటువంటి పని అంత సామాన్యమైన పని కాదు. प्रभु ने मूसा को सेवा में बुलाया था लेकिन जो चीज उसको दिया गया था वो सामान्य चीज नहीं था, जो जिम्मेदारी. కాబట్టి ఐగుప్తులో 10 తెగుళ్ళు 12 సూచక్రియలు సూచినటువంటి ఇశ్రాయేలీలు ఇక్కడ హోరేబు కొండ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ దేవుడు చేసిన అద్భుతాలని ఎర్ర సముద్రం చీల్చి తీసుకొచ్చే సంగతులు అన్నీ మర్చిపోయి ఇక్కడ మోషే అనువాడు ఏమైనా మాకు తెలియదని అంటున్నారు. तो इस्राएल लोग ऐसा बन गए थे कि जो 10 विनाशक चीज जो ऐगुप्त में हुआ था वो सब भी भूल के और 12 जो महान कार्य जो सूचक कार्य जो किया था वो सब भी भूल के जो समुद्र को भी 2 बार किया था वो सब भी भूल के इस्राएल लोग ये बात बोल रहे कि मूसा कहाँ है, वो कहाँ चला गया है, वो कौन है, हम जानते नहीं है बोल के ऐसा बात करना शुरू किया था. వారు అహరోను దగ్గరకు వచ్చి ఆయన బలవంత పెట్టారు. वो लोग आके अहरोन का पास आके उसको जल्दीबाजी करके उनसे कुछ बनाने के लिए बोलते हैं. మాకు ఆ మోషే అనువాడు ఏమైనా వరకు మాకు తెలియదు కనుక మాకు ముందు నడవడానికి ఒక దేవుణ్ణి చేయమని ఒక దేవతని చేయమని బలవంత పెట్టారు. तो वो लोग उसको जल्दीबाजी करके ऐसा बोलते हैं कि तुम मूसा तो कौन है, वो कहाँ गया, क्या हो गया, हम तो जानते नहीं है, लेकिन हमारे सामने चलने के लिए हमारे लिए एक भगवान तो चाहिए, तुम एक सोने से एक गाय या कुछ चीज़ को बना दो ताकि हम उसको हमारे सामने रख के वो हमारा भगवान है बोल के बोलेंगे बोल के उसको जल्दीबाजी करते हैं. అహరోను కూడా ప్రజల మాటలు విన్నాడు. अहरोन भी उन लोगों का बात सुनता है. సంఘాన్ని దేవుని వాగ్దానం ప్రకారం నడిపించాల్సింది పోయి तो उस कलीसिया को प्रभु का वाग्दान का अनुसार जो चलाना चीज को भूल के మనుషుల ఆలోచన ప్రకారం నడిపిస్తాకు చూశాడు. अपना इंसान का सोच का अनुसार उसको चलाने के लिए कोशिश కాబట్టి किया था. మనకి 2 రకాల సంఘాలు కనపడతాయి. ఒకటి అహరోను పోలిన సంఘం, इसलिए हमें 2 तरीका का कलीसिया हमारा सामने हमें समझ में आती है. एक है अहरोन जैसा जो चलने वाला संघ है, రెండోది మోషేను పోలినటువంటి సంఘం, और दूसरा है मूसा का अनुसार चलने वाला संघ है. మోషే దేవుని సన్నిధి నుంచి వాగ్దానం తీసుకొని సంఘాన్ని నడిపిస్తాడు. तो मूसा प्रभु से वाग्दान लेके अपना कलीसिया को चला रहा था మనుషుల ఇష్ట ప్రకారం నడిపించడు. और मनुष्यों का इच्छा का अनुसार उसको नहीं चलाता. కానీ అహరోను మనుషుల యొక్క ఆలోచన చొప్పున సంఘాన్ని నడిపిస్తాడు. लेकिन अहरोन मनुष्य लोगों का सोच का अनुसार कलीसिया को चलाने के लिए कोशिश ఈయన कर కూడా रहा था. అన్ని తెలిసినట్టుగా మీ చెవులుకున్న బంగారాన్ని తీసుకొని రండి అని చెప్పి దాంతో బంగారం పోకపోసిన దూడం చేశాడు. ఈయన కూడా तो वो भी अहरोन ऐसा वो सबसे जानकारी है बोल के वो क्या बोला कि आपका जो कान में जो भी सोना है वो सब निकाल के लेके आओ बोल के उसको एक गाय बना दिया था. ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారంటే మనం ఎట చెప్తే అట్ట ఈయన పాస్టర్ గారు కావాలని కోరుకుంటారు. तो लोग ऐसा रहते हैं कि हम जैसा बोलेंगे वैसा सुनने वाला पास्टर चाहिए बोल के सोचते हैं. దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం నడిపించే వాళ్ళని ఎక్కువ ఇష్టపడరు. और प्रभु का चित्त का अनुसार जो चलाने वाले को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते మంచిది हैं కాదు. और वो अच्छा बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है. కాబట్టి इसलिए అప్పుడు మోషే దేవుడు అన్నాడు మోషేతోని, మనం ఇక్కడ 32 అధ్యాయం 7వ వచనం చదివినట్లయితే तो प्रभु కాగా मूसा యెహోవా से ऐसा बोलता है. మోషేతో ఇట్లా నేను నీవు దిగి వెళ్ళుము, ఐగుప్తులో నుండి నీవు రప్పించిన నీ ప్రజలు చెడిపోయారు అన్నాడు. तो वही एक्सोडस का 32:7 वर्ष में ऐसा बोला गया है कि तुम जाके जल्दी नीचे देखो, तुम जो लेके आया वो सारे इंसान लोग वो खराब हो गए बोल के बोल देता है. తుమారా లోగ్ तुम्हारा लोग खराब हो गए అంటున్నాడు దేవుడు. तुम्हारा నీ लोग ప్రజలు बोलते అంటే
11వ వచనంలో మోషే అంటున్నాడు, నీ ప్రజలే నేను అంటున్నాడు. तो 11 वचन में ऐसा बोल దేవుడు रहा ఏం है कि చెప్తున్నాడు तुम्हारा लोग बोलते बोलता है। దేవుడు మోషేతోని నీ ప్రజలు అంటున్నాడు. तो प्रभु మోషే ही खुद దేవునితో నీ ప్రజల, ఆయన ప్రజల, ఈయన ప్రజల, ఎవరికే కాకుండా పోయారు ఇప్పుడు. तो प्रभु ही खुद मूसा से ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारे प्रजा बोल के बोल रहा है, लेकिन वो तो प्रभु का प्रजा है। अभी कोई किसी का प्रजा वो नहीं हुए थे, दोनों का बीच से పాపం చేసిన మనుషుడు దేవునికి మానవులకి కూడా దూరం అయిపోతాడు. तो जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रभु को और इंसान से भी दूर निकल जाता है। అందుకే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన పాపాలన్నీ తన మీద వేసుకొని, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा सारे पापों को अपना ऊपर डाल के, గలతీ 3వ అధ్యాయం ప్రకారం, तो गलीशियंस का तीसरी अध्याय का మన अनुसार పాపాలన్నీ మీద వేసుకోవడం చేత మన పాపాలు ఆయన మీద మోపబడినందువల్ల ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో మనుషులకి దూరం అయిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోయి మన దోష శిక్షను ప్రభు భరించాడు. तो गलती का 3 का प्रभु क्या किया था कि हमारे पापों को सब अपना ऊपर लेके यीशु मसीह ना या पृथ्वी ना या आसमान, वो दोनों का बीच में क्रूस पे अपना जान बलिदान करना पड़ा। అప్పుడు మోషే కొండ దిగి వచ్చి ఏం చేశాడంటే, దేవుని పక్షంగా ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుట మోషే చూశాను. 25వ వచనంలో, ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుట మోషే చూశాను, వారి విరోధులలో వారు ఎగతాళి కలిగినట్లు అహరోను విచ్చలవిడిగా వారిని తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెట్టి ఉండెను. तो वो नीचे आने के बाद मूसा ऐसा देखा कि सारे लोग अपना इच्छा का अनुसार, ना कोई शर्म ना कोई डर कुछ भी ना रहते हुए वो लोग गलत काम करते हुए देखा, और अहरोन भी उन लोगों को वैसा करने के लिए छोड़ दिया बोल के वो देख लिया। కాబట్టి మోషే సంఘంలో इसलिए मूसा का जो कलीसिया में ఒక క్రమశిక్షణ అనేది దేవుని మాట ప్రకారం నడవడం అనేది ఉంటుంది. एक डिसिप्लिन रहता है और प्रभु का वचन का अनुसार చాలా चलना సంఘాలు रहता ఉన్నాయి, है। డెమోక్రటిక్ సంఘాలు అవన్నీ కూడా. बहुत सारे संघ है, बहुत सारे संघ में डेमोक्रेटिक संघ बोल के भी बुलाता है उसको, కానీ మన ఈ థియోక్రటిక్ చర్చెస్ మనకి, लेकिन हमारा जो सारे कलीसिया है वो थियोक्रेटिक कलीसिया जैसा रह रहा है। అంటే దేవుడు నడిపించేటువంటి సంఘాలుగా మనం ఉంటాం, ఆశీర్వాదకరం. तो इसलिए प्रभु जो चलाने वाला कलीसिया जैसा रहना वो हमारे लिए आशीर्वाद है। దూరం అయిపోయి విచ్చలవిడిగా తిరగడం చూసేటప్పుడు మోషే అన్నాడు కదా, तो प्रभु से दूर हटके अपना इच्छा का अनुसार वो लोग जब कुछ भी कर रहे थे तो मूसा ऐसा ఆడెం बोला యొక్క था, ద్వారమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున ఉన్న వారందరూ నా యొద్దకు రండి అనగా లేవీయులందరూ అతని యొద్దకు వచ్చి. तो जब मूसा खड़ा होके ऐसा बोला था कि जो भी यहोवा का पक्ष में है वो सब मेरा सामने आ जाओ बोल के जब बुलाता है मूसा, तो तब लेवी का जो गोत्र लोग है वो सब लोग उनका सामने आ जाते हैं। ఎవరు ఈ పాపానికి కారణమయ్యారో వాళ్ళని సంహరించమని మోషే ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు నీ బంధువులైనా సరే, నీ సహోదరులైనా సరే, నీ మిత్రులైనా సరే, ఎవరైనా సరే, ప్రతివాడు తన నడుముకు కత్తి కట్టుకొని ద్వారము నుండి ద్వారముకు వెళ్ళి వారిని చంపాలని చెప్పి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడని మోషే ఆజ్ఞాపించాడు. तो उसके बाद क्या होता है कि जो लोग यहोवा का विरोध काम किया है उन सबको हथियार लेके सबको खत्म करना है बोल के जो प्रभु का पक्ष जो लोग है उनको बोला दिया गया है। దేవునిలో 2 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. इसलिए प्रभु में 2 मुख्य चीज है, జస్టిస్ అండ్ కంపాషన్. तो एक चीज है जस्टिस और दूसरा है कंपैशन। అంటే న్యాయము కనికరం, और मतलब न्याय से रहना, और दूसरा है दया दिखाना। యేసు ప్రభువు వారు తన ప్రసంగంలో మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయం 23వ వచనం అనుకుంటాను, మీరు ధర్మశాస్త్రములో అన్ని విషయాలు పాటించి సోపులను పుదీనాలో జీలకర్రలో 10వ వంతు చెల్లించి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైనటువంటి న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును మీరు మర్చిపోయారు అన్నాడు. तो यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि जो शास्त्रीय लोगों को पारसीस और सादुसीस को ऐसा बोलता है कि आप लोग हर सब चीज़ में सौंफ में पुदीना में भी 10वां भाग देते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है जो न्याय से रहना और दया दिखाना वो आप भूल जा रहे हैं बोल के यीशु मसीह पहाड़ का प्रसंग में बोलता है। కాబట్టి దేవుడు న్యాయాన్ని జరిగిస్తాడు, కనికరం కూడా ఉంది. तो इसलिए परमेश्वर न्याय को जरूर होने देगा और वो दया भी दिखाता है।
ఆయన న్యాయం ప్రకారం శిక్షిస్తాడు. वो न्याय का अनुसार वो शिक्षा देता है। ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెడతారో, जो भी पश्चातापित होकर उस अपना पाप को छोड़ देते हैं, వారి ఆయన వారి పట్ల కనికరంతో కరిగిపోతాడు. तब प्रभु उनका ऊपर दया से उनको दृष्टि से उसको देखता है। जस्टिस एंड कंपैशन, तो इसलिए उसको बोला गया है कि न्याय और दया। కాబట్టి ఎవరైతే తన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తం, తన పాపాల గురించి పశ్చాత్తాపడలేదో వారికి తీర్పు వస్తుంది. तो इसलिए जो भी अपना पापों के लिए जो पश्चातापित नहीं होता है उनका ऊपर प्रभु का सजा मिल जाता है। 3000 మంది ఆ దినమున ప్రజలలో కూలి. तो इसलिए उस दिन लगभग 3000 लोग मर चुके थे। అంటే వీళ్ళు పశ్చాత్తాపం ఎరగనటువంటి వాళ్ళు, क्योंकि ये लोग पश्चाताप नहीं हुए थे। దేవుని మీద తిరుగుబాటేటువంటి ప్రజలు, ये प्रभु का विरोध कार्य करने वाला దేవుని మీద విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు, प्रभु का ऊपर विश्वास नहीं रखने वाला लोग हैं। విశ్వాసాన్ని బంగారు దూడ మీద పెట్టారు. तो प्रभु पर जो विश्वास रहना वो उस गाय पे, सोना का गाय पे रखा था। కాబట్టి వీళ్ళకి శిక్ష వీళ్ళ మీదకి వచ్చింది. ఎవరైతే उनका ऊपर शिक्षा मिल गया था। మిగతా వారు ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడి అది తప్పని ఒప్పుకున్నారో దేవుడు వాళ్ళని కనికరించాడు. लेकिन बाकी जो लोग वो गलत है बोल के जो मान के पश्चातापित होकर प्रभु का पास आए थे, उनको प्रभु दया दिखाया था। తప్పు అయిపోయిందని పశ్చాత్తాపడినంత మాత్రం చేత కుదరదు. तो पाप करके पश्चातापित होके पश्चातापित होने से काफी नहीं है। ఒక నిర్దోషమైనటువంటి బలి పశువు వధించబడాలి. और एक निर्दोष एक पशु को बलि होना चाहिए। सिर्फ पापों को पश्चातापित होने से नहीं चलेगा बोल के प्रभु बोले। దేవుని నమ్మిన మనందరి కొరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చి, इसलिए प्रभु पर जो विश्वास रखते हैं हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके ఆయన మన కొరకు నిర్దోషమైనటువంటి గొర్రె పిల్లగా మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు. वो हमारे लिए एक निर्दोष बकरी बन के हमारे लिए क्रूस पे मर गए थे। మనకి ఎఫెసీ పత్రికలో వాక్యం ఉంది, మీరు మీ విశ్వాసము ద్వారా కృపచేత రక్షింపబడితిరి అని ఉంది. तो एफिसियों का लेखा में ऐसा लिखा गया है कि आप सिर्फ प्रभु का कृपा से आप रक्षणा में आए थे और विश्वास भी प्राप्त हुआ है। విశ్వసించా కాబట్టి రక్షింపబడ్డాను అనుకుంటారు। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं विश्वास किया हूं इसलिए मुझे रक्षणा प्राप्त हुआ बोल के। సగమే నిజం అది, उसमें आधा ही सत्य है। కానీ మనం నమ్మాము, हम उसको विश्वास किया है। యేసు ప్రభు ప్రాణం పెట్టాడు, यीशु मसीह अपना जान दिया है। మన నమ్మకము ఆయన బలియాగం, हमारा विश्वास और प्रभु का बलियाग, దాని ద్వారా ఆయన బలియాగం ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాము, రక్షింపబడ్డాము। इसलिए हम प्रभु का बलियाग द्वारा विमोचन हुआ है और रक्षणा में प्राप्त हुआ है। కాబట్టి इसलिए ఇశ్రాయేలీలో 3000 మంది కూలిపోయారు। इजराइलियों में 3000 लोग మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా और बाकी सब ఇశ్రాయేలీలో ఉన్నటువంటి అవిధేయులు కూలిపోయారు। तो इजराइल लोगों के बीच में जो अविधेयता करने वाला वो सब దేవుని निकल నమ్మిన गए। అందరూ అవిధేయులు కాదు, प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाला सब अविधेय लोग नहीं ఇప్పుడు है। కూడా ఇశ్రాయేల్ అందరూ అవిధేయులు కాదు, అవిధేయులు ఇప్పుడు ఎడారిలో పండుటాకులా రాలిపోయారు। तो जो भी अविधेयता में रहने वाला लोग है वो इजराइल पूरा वैसा नहीं है। जो भी वैसा कर रहे हैं మోషేతో ఏమన్నారంటే, वो बीच में निकल गए हैं। इसलिए प्रभु मूसा से ऐसा बात किया है कि నేను మీ మధ్యకు వస్తే మిమ్మల్ని ఉడిసివేయదనేమో। तो प्रभु ऐसा बोलता है कि मैं आपके बीच में आने से आप सबको खत्म कर दूंगा बोल के बोला। కాబట్టి నా దూతను మీకు ముందుగా పంపుతాను, इसलिए मेरा जो दूता है वो आपको आप लोगों के सामने मैं उसको भेजता हूँ। అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణం చేసినటువంటి अब्राहम इसहाक और याकूब से जो भी निबंधन मैंने किया था, హిత్తీలు, హివీలు, పెరిజ్జీలు, యెబూసీయులు, ఎదోమీయులకు నివాసమైనటువంటి हिथियंस, पेरिजियंस, योबुसियंस और इन लोगों का कनानी लोग, इन सब लोगों ఆ का దేశానికి जो देश है उस जो लोग उधर మీరు रहते हैं తరలి వెళ్ళిపోండి, तो उस देश को आप लोग निकल जाइए बोल के నేను बोलता है। మీతో కూడా రాను, मैं आपका साथ नहीं आऊंगा। నేను వస్తే मैं आने से దారిలో మిమ్మల్ని సంహరించుదునేమో, मार्ग में मैं आप लोगों को खत्म कर మీ दूंगा। అవిధేయత నాకు తెలుసు आप लोगों का अविधेयता क्या है मैं जानता हूँ। అని ప్రభు చెప్పాడు। ये बोल के प्रभु ने बताया। అప్పుడు ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా మనకి 33 అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఏముంటదంటే, ప్రజలు ఆ దుర్వార్తను విని దుఃఖించిరి, ఎవడను ఆభరణములను ధరించుకొనలేదు। तो निर्गमा का जो एक्सोडस का 33 अध्याय में
फोर्थ वर्ष में 4वें वचन में ऐसा लिखा गया है कि मैं आपका साथ नहीं आऊंगा बोल के जैसा प्रभु ने बताया था, वो बात सुन के इजराइली लोग बहुत दुखी हो गए और दुखी होके जो भी आभरण जो पहना था वो सब निकाल दिया था। ఎవరు ఇక్కడ దుఃఖించి ఆభరణాలు వేసుకోలేదు? तो इधर कौन दुखी होके आभरण ఇశ్రాయేలీలో విధేయులు వీళ్ళు. जो इजरायलियों का बीच में जो विधेयता दिखाने वाला लोग है ये। ఒక్క రోజులో ఇంచుమించు 3000 మంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు? तो एक दिन में 3000 लोग जो मर चुके हैं वो लोग कौन है? అవిధేయులైనటువంటి వారు. वो अविधेयता का लोग है। వాళ్ళు పాపం చేశారు. వాళ్ళు वो लोग पाप किया है। పాపం అంటే ఏంటి? पाप मतलब क्या है? దేవుని మీద నమ్మకం లేకపోవడమే పాపం. प्रभु पर विश्वास नहीं रहना ही पाप है। దానికి ఎటువంటి బలియాగం కూడా ప్రాయశ్చిత్తం చేయలేదు. उसको कोई भी बलियाग उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। మనము మొదటి యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే तो पहला यूहन्ना का जो लेखा है उसमें 5वें మనం वचन పాపం अध्याय అనగానే में దొంగతనం, అబద్ధం, లేకపోతే నరహత్య ఇవే పాపాలు అంటాం కానీ तो हम అక్కడ सोचते हैं कि భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే हम सोचते हैं कि पाप करना या चोरी करना ऐसा ही चीज है पाप बोल के हम सोचते हैं, लेकिन 5వ क्या అధ్యాయం बोल रहा है? 16వ వచనం చూసినట్లయితే 5 और 16 वचन हम देखने से తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనా సూచన ఎడల వేడుకొనును. तो अपना जो भाई है जो मरण कारक पाप ना करने से उसके लिए वो विनती करेगा और प्रार्थना करेगा। అతన్ని బట్టి దేవుడు మరణకరము కాని పాపం చేసిన వానికి జీవము దయచేయును. उसका प्रार्थना का अनुसार प्रभु जो मरण कारक जो पाप नहीं करता है మరణకరమైన उसको పాపం जीवन కలదు. देता है। మరణకరమైన పాపం కలదు. तो जो मरण कारक होने वाला पाप है అట్టి దాని గురించి వేడుకొనవలెన నేను చెప్పుట లేదు. उसके बारे में विनती करना है बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। మన ప్రార్థనలన్నీ క్షమించబడేది అనేది కూడా మరణకరమైన పాపాలే కానీ మరణకరమైన పాపం గురించి ప్రార్థన చేసినా సరే ప్రయోజనం లేదని ఇక్కడ శిష్యుడైనటువంటి యోహాను చెప్తా ఉన్నాడు. तो इधर जो भी चीज बता गया है ऐसा है कि जो मरण कारक नहीं रहता है हमारा प्रार्थना सब जो बचाएगा वो सब मरण कारक नहीं होने वाला पापों से ही रहने से ही होता है, लेकिन मरण कारक पाप जो रहता है तो उससे कोई बचा नहीं सकता है बोल के बोल रहे हैं। మరణకరమైన పాపం అంటే ఏంటంటే जो मौत पहुंचाने वाला पाप क्या है कि ఏ రక్షకుని ద్వారా మనం పరలోకానికి వెళ్ళాలో ఆయన నమ్మకపోవడం. तो जो जिस रक्षक से हम स्वर्ग राज्य को पहुंचना है उस पर विश्वास ना रखना ही वो मरण कारक पाप है। దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని తీసుకెళ్లి విగ్రహాల మీద प्रभु का ऊपर जो विश्वास जो रहता है उसको निकाल के लेके విగ్రహాల మీద నియమ मूर्तियों का నిష్టల మీద ऊपर मूर्तियों का ఆచారాల ऊपर మీద आचार का ऊपर లగ్నాల మీద ముహూర్తాల మీద నమ్మకం పెట్టుకోవడమే समय पे దానికి క్షమాపణ లేని పాపం అంటున్నాడు. वैसे चीजों का ऊपर विश्वास रखना है वो जो माफ ना हो मिलने वाला पाप है। కాబట్టి ఒక్క రోజులోనే ఇంచుమించు 3000 మంది కూలిరి. इसलिए एक ही दिन में 3000 लोग कम से कम मर चुके భక్తులంతా हैं। ఇక్కడ కన్నీళ్లు గార్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. तो भक्तिमान लोग सब बहुत रोते हुए वो దేవా प्रार्थना నీవు किए हैं। మాతో కూడా వచ్చుట వల్లనే కదా మాకు గౌరవము. ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु आप हमारा साथ आने से ही हमें कुछ गौरव मिलता है। నీవు మాతో వచ్చుట వలన అన్యజనుల్లో మాకు విలువ గౌరవం అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. प्रभु आप हमारा साथ आने से ही अन्य लोगों का बीच में हमें वैल्यू रहता है और हमें गौरव रहता है बोल के प्रार्थना ఆ कर रहे हैं। పరిస్థితుల్లో మోషే ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు. उस स्थिति में जो मूसा जो प्रार्थना किया उसको प्रभु ने మాతో सुना కూడా है। రా ప్రభువా అని చెప్పని आप मेरा साथ ప్రార్థన आइए చేస్తున్నాడు. प्रभु बोल के वो प्रार्थना कर रहा है। అదే 33వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం చూస్తే उसी కాబట్టి 33rd चैप्टर में 13th वर्ष నీ देखने से కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల నీ కటాక్షము నా ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గము నాకు తెలుపుము, అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకొందును, చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలే కదా నేను. तो तब मूसा ऐसा बोलता है कि तुम्हारा कटाक्ष हमारा ऊपर रहने से मैं जो बोल रहा हूँ आप जरूर सुनिए और ये भी आपका ही लोग है ना बोल के विनती कर रहे हैं मूसा उधर। 15వ वचనం और 15 वचन हम మోషే देखेंगे। నీ సన్నిధి రాని ఎడల ఇక్కడ నుండి మమ్మల్ని తోడుకొని పోకుము, तो आपका सनिधि हमारे साथ नहीं आने से हम इधर से आगे लेके मत నా चलिए बोल के ఎడలను बोलते నీ हैं। ప్రజల ఎడలను मेरा ऊपर और तुम्हारा लोगों का నీ ऊपर కటాక్షము కలిగినది దేని వలన తెలియబడును, तुम्हारा दया और अनुग्रह मिला बोल के నీవు किस మాతో चीज से हमें पता వచ్చుట चलेगा? వలనే కదా. आप हमारे साथ आने से ही पता चलेगा। అట్లు మేము उसके अनुसार అనగా నేనును నీ ప్రజలను భూమి మీద ఉన్న సమస్త
ప్రజలలో నుండి ప్రత్యేకింపబడదామని ఆయనతో చెప్పాను. मैं और तुम्हारा लोग और इस संसार में रहने वाला सारे मनुष्य जाति से अलग होके जी सकते हैं बोल के बोलता है मूसा। దేవుడు వారిని సంహరిస్తానన్నాడు. प्रभु बोला है कि मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा बोल, నేను మీతో రాను అన్నాడు. मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा बोल के बोला था। మోషే ప్రార్థన చేసి దేవుని మనసు విరిచాడని కాదు, కానీ मूसा प्रार्थना करके प्रभु का मन को तोड़ा बोल के मैं नहीं बोलता, దేవుని ఈ लेकिन ప్రార్థన దేవుని మార్చిందని కాదు, కానీ इस प्रार्थना प्रभु का मन को बदल दिया बोल के तो దేవుడి नहीं बोल रहा हूं, ఉద్దేశం ఏంటో తెలిసి దాని ప్రకారం ప్రార్థన చేశాడు. लेकिन प्रभु का उद्देश्य क्या है वो पता हो के उसका अनुसार దేవుడు మనల్ని प्रार्थना किया है। క్షమించడం దేవుని ఉద్దేశం. हमें माफ करना प्रभु का उद्देश्य है ఆయన మనతో రావడం ఆయనకి ఇష్టం. और हमारा साथ आना उसका इच्छा ఆయన है। చిత్తం ఎరిగి ప్రార్థన చేశాడు కనుక उसका चित्त को जानते हुए प्रार्थना किया बोल के దేవుడు ఈయన ప్రార్థన ఆలకించి प्रभु उसका प्रार्थना को सुन के 14వ వచనంలో और 14 నా वचन में సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, मेरा सन्निधि आपका My साथ आएगा बोल के presence बोलता shall है। go with thee. मेरा सन्निधि आपका साथ आएगा बोल के प्रभु దేవుని मूसा को సన్నిధి बोलता है। మీకు తోడుగా వచ్చిన వాగ్దానం तो प्रभु का చేశాడు. सन्निधि आपका साथ आएगा बोल के वाग्दान मिला है मूसा को। రక్షింపబడి जो लोग विश्वास होके प्रभु का मार्ग సంఘంలో में ముందుకు సాగుతూ प्रभु का मार्ग में संग దేవుడు कड़ी से పెట్టిన आगे जाता है భారాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని और प्रभु जो भार उसका ऊपर रखा है वो ముందుకు अपना సాగే వాళ్ళకి गोदम पे लेके आगे जो चलते हैं, దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటంటే प्रभु जो वाग्दान उनको दिया है कि ఆ సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును. मेरा सन्निधि आप लोगों का साथ आएगी। ఇంతకీ దేవుని సన్నిధి అంటే ఏంటి? तो प्रभु का सन्निधि मतलब क्या है? ఒక పేజీ ముందుకు తిప్పండి, और एक पेज पहला మనం देखिए, ప్రార్థన చేసుకుందాం, उसके बाद ముగించుకుందాం. हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त దేవుని करेंगे। సన్నిధి అంటే ఏంటంటే प्रभु का सन्निधि मतलब क्या है कि 34వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో 34 चैप्टर 6 वचन में మేఘములో యెహోవా దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి యెహోవాను నామమును ప్రకటించెను. అతని ఎదుట యెహోవా అతని దాటి వెళ్ళుచు యెహోవా కనికరము, దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడై ఉన్నాడు. నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చునంటే వాట్ ఈస్ ద గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ అంటే దేవుని యొక్క కనికరము, ఆయన దయ, దీర్ఘశాంతము, విస్తారమైన కృప నీకు తోడుగా ఉంటుందని అర్థం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। तो प्रभु का सन्निधि आपका साथ आना है मतलब क्या है कि प्रभु का जो दया है, जो कनिकर है, दीर्घ शांत जो है, जो विस्तार कृपा, जो ग्रेस जो है और जो सत्य से रहने वाला प्रभु, वो चीज हमें मिलता है। ఈ లక్షణాలు దైవ లక్షణాలన్నీ దేవుడు మనతో కూడా ఉంచి ఆయన సన్నిధిని మనకు తోడుగా ఉంచి तो ये जो दैव का गुनगुना है वो हमारा साथ रख के प्रभु हमारा साथ रह के हमारा साथ आगे हमें ले चलेगा। కింద వచనంలో కూడా మళ్ళా జస్టిస్ అండ్ కంపాషన్ గురించి చెప్తున్నాడు. और उसका नीचे वचन में भी वही बोल रहा है कि न्याय और कनिकर के కనికరము, बारे में। న్యాయం. ఆయన వేల మందికి కృప చూపును, దోషమును, అపరాధమును, పాపమును క్షమించును గాని ఏ మాత్రమును దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక. तो ये सब बोला गया है कि हजार हजार लोगों के ऊपर वो दया दिखाने वाला है, दोषों को माफ करने वाला है और पाप को क्षमा करने वाला है, लेकिन कोई भी दोष करने वाला को वो निर्दोष बोल के ఎటువంటి नहीं मानेगा। పాపినైనా ఎంతటి దుర్మార్గుడినైనా దేవుడు పాపములు అంగీకరించిన విడిచిపెట్టినట్లయితే కనికరిస్తాడు. तो कोई भी भयंकर दुर्मार्गता में जीने वाला पापी को भी वो प्रार्थना करके वो पश्चातापित होने से प्रभु उसको उस पापों से निकाल के उसको रक्षण देता है। ఆయన కనికరం గలవాడే గాని वो प्रभु कनिकर दिखाने वाला परमेश्वर ही है, लेकिन దోషుల్ని నిర్దోషులుగా ఎంచడు. लेकिन जो दोष करता है उसको निर्दोष बोल के ना मानेगा। నేను పాపులను మారు మనసు నిమిత్తము పిలువ వచ్చింది అన్నాడు. प्रभु बोलता है कि पापी लोगों को अपना मन बदलने के लिए बुलाने के लिए मैं आया हूँ बोल के बोलता है। కాబట్టి इसलिए దేవుడు प्रभु ఆయన కుమారుని లోకానికి పంపించి परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में भेज के మన పాపములని ఆయన మీద हमारा पापों को सब उसका ऊपर डाल के శాపగ్రాహి అయి ఆయన वो शपित होके శిలువ మీద వేలాడి क्रूस पे बलिदान हो మనకి होके విడుదల దయచేశాడు. हमें जो विमुक्ति दिलाया है। కేవలం నేను పాపిని ప్రభు అన్నంత మాత్రం చేత केवल मैं पापी हूँ बोल के बोलने से, లేకపోతే ఆయన నమ్ముకున్నంత మాత్రం చేత, नहीं तो सिर्फ प्रभु के ऊपर विश्वास ఒకవేళ रखने से ప్రజలు అనుకున్నట్టుగా నేను పాపిని ప్రభు అనుకొని మనం నమ్ముకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళే మాట నిజమే అయితే
तो ऐसा होगा कि मैं पापी हूँ बोल के और मैं प्रभु का राज्य चले जाता हूँ बोल के ऐसा चीज सही होने से ఆయన పరలోకం విడిచిపెట్టి ఈ లోకానికి రావాల్సిన పని లేదు. वो स्वर्ग राज्य को छोड़ के इस संसार को आने का जरूरत नहीं ఆయన पड़ता అక్కడే है. ఉండి మీరు మారు మనసు పొందండి నన్ను నమ్ముకోండి అని చెప్పేవాడు. तो वो उधर ही खड़ा होते हुए बोल सकता है कि आप लोग मन बदल दीजिए बोल के बोल सकता है. నీ విశ్వాసము, तुम्हारा विश्वास నీ పశ్చాత్తాపము, और तुम्हारा जो पश्चाताप ప్రభు का యొక్క मन ప్రాణదానం. और प्रभु का प्राण का ప్రభు दान, యొక్క ప్రాణదానం గొప్పది. प्रभु का प्राण दान जो है वो सबसे యేసుక్రీస్తు महान है. రక్తమనందరి విశ్వాసం చేత यीशु मसीह का लहू का ऊपर जो विश्वास से దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తున్నాడు. प्रभु हमें पवित्र कर रहा है. కాబట్టి మనం గలతీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో వచనం చదువుకొని ప్రార్థన तो చేసుకుందాం. गलीतियों का पत्रिका तीसरी अध्याय का 3:13 वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे. ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము 3 और 16 में ऐसा लिखा है విశ్వాసం వల్ల మనకు లభించున్నట్లు तो आत्मा का जो वाग्दान जो है वो विश्वास से हमें प्राप्त అబ్రాహాము होने के పొందిన लिए ఆశీర్వచనము अब्राहम जो आशीर्वचन जो प्राप्त हुआ క్రీస్తు है యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై यीशु मसीह से वो अन्य लोगों को मिलने के క్రీస్తు लिए మన కోసం శాపమై यीशु मसीह हमारे लिए शाप बन के మనల్ని ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి धर्मशास्त्र का जो शाप से हमें बचाया. క్రీస్తు మన కోసం శాపమై అంటే ఫుట్నోట్లో శాపగ్రాహి అన్నాడు. तो यीशु मसीह हमारे लिए शाप हुआ बोल के बोलने పాపములను से మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లను రాయబడినట్లుగా शाप ग्रहित हुआ है और इस संसार का जो पापों को लेके चलने वाला అందరి भेड़ है बोल के बोला ఆయన गया మీద है. ఆరోపించబడినప్పుడు हमारा पाप पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरने से आरोपण ఆరోపించబడినప్పుడు होने से దేవునికి దూరస్తుడయ్యాడు, प्रभु से दूर हो गया था మనుషులకు దూరస్తుడై और इंसान से भी दूर होते हुए మధ్యాకాశంలో వేలాడదీయబడ్డాడు. और मध्याकाश में वो शिलुव में क्रूस था. में हैंग हुआ था. 3 మేకుల మధ్య और क्रूस पे 3 चोटों प्रभु 3 कांटों में वो हैंग हुआ था. వేలాడదీయబడ్డాడు. तो उसको हैंग किया गया ఆయన था 3 कांटों में. మరణమునందరి విశ్వాసం, तो उसका मौत पर विश्वास, ఆయన రక్తమునందరి విశ్వాసం उसका लहू पर विश्वास మనల్ని పవిత్రులను చేసి वो हमें पवित्र बना के ఆయన బిడ్డలను మనల్ని చేస్తుంది. उनका बच्चे जैसा हमें बनाता అట్టి है. విశ్వాసము, ऐसा विश्वास, ఈ మాటలు విన్న ये जो बातें सुने మనందరకు దేవుడు దయచేయను గాక. हम सबको प्रभु अनुग्रह करे. అలాగుననే ऐसे ही ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి इस सेवा का धर्म में आगे चलने वाला ఆయన దూతలైన పరిచారకులందరకు, उनका दूता बनते हुए जो परिचारक लोग పరిచారకులందరకు सब लोग को ఆ వాగ్దానం తోడై నడిపించును గాక. वो जो वाग्दान हमने बात किया है वो उनका साथ रह के उनको आगे ले चले. ఆమేన్. आमीन. ఆమేన్. आमीन. ప్రైజ్. నిలబడి మీరు కూర్చోండి. ठीक है, आइए अभी हम हमारा अंत में है. अभी पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे. प्रार्थना 5 मिनट है. अंकल कुछ चीज बताएंगे उसके बाद मैं तेरे బాగా చెప్పారు, బాగా చెప్పారు. నాకు హిందీ రాదు సరిగ్గా. రికార్డ్ అయిపోయిందా? రికార్డు కూడా అయిపోయింది. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ మాత్రం Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. మైక్ మీద బాగా పనిచేస్తుంది. మట్టిని తీసి బొమ్మను చేసి ప్రాణము పోసి నీ రూపమును రూపించినావా, నీ వారసునిగా నన్ను చేసినావా, నీ వారసునిగా నన్ను చేసినావా. ప్రేమా చెప్పలేదు, ప్రేమా నా యేసు ప్రేమా, ప్రేమా 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 నా యేసు ప్రేమా. ఏదెనులో ఆదాము
చూపిన అబ్రహాము పిలుపు ద్వారా ఎన్నుకొనినా ఏదేనులో ఆదాముకు ప్రేమ చూపిన అబ్రహాము పిలుపు ద్వారా ఎన్నుకొనినా రాజైన దావీదు ఫలింపచేసిన ప్రవక్తైన హబక్కుతో స్తుతి నందిన రాజైన దావీదు ఫలింపచేసిన ప్రవక్తైన హబక్కుతో స్తుతి నందిన యేసునాథుడా యేసునాథుడా ఏమని నీ రుణము నే తీర్చెదనయ్యా ఏమని నీ రుణము నే తీర్చెదనయ్యా ప్రేమా ప్రేమా నా యేసు ప్రేమా దూరమైన ఈ నరుని చేర్చుకొనుటకై పాప పంకిలములను కడిగి వేయుటకై దూరమైన ఈ నరుని చేర్చుకొనుటకై పాప పంకిలములను కడిగి వేయుటకై దివి నుండి భూమికి దిగి వచ్చుట ద్వారా సిలువలోన నీ రక్తం కాచుట ద్వారా దివి నుండి భూమికి దిగి వచ్చుట ద్వారా సిలువలోన నీ రక్తం కాచుట ద్వారా సాతానును జయించి సాతానును జయించి దత్తపుత్రునిగా నన్ను స్వీకరించితివా దత్తపుత్రునిగా నన్ను స్వీకరించితివా ప్రేమా ప్రేమా నా యేసు ప్రేమా హల్లెలూయా. ఇప్పటి వరకు చాలా సందేశం అలాగే న్యూ కపుల్ అరుణ అజయ్ వారిద్దరు కూడా మంచి సాక్ష్యం చెప్పారు. సో అరుణ మా అన్నయ్య గారు కుమార్తె, మరి మా ఫ్యామిలీలో పెద్ద ఆవిడ, మేము 4 అన్నదమ్ములు. మరి మా ఫ్యామిలీలో మా జనరేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈవిడ పెద్ద అమ్మాయి. సో ఈయన గారు మా ఇంట్లో పెద్దల్లుడు. మాకు 3 కుమార్తెలు అలాగే 3 కుమారులు ఉన్నారు. సో ఈ సంతానంలో ప్రథమ జ్యేష్ఠ కుమార్తె. సో ఆవిడ మరి ఈ విధంగా మంచి భక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబంలో కోడలుగాను, అజయ్కి భార్యగాను, అలాగే దైవజనులకి మంచి కోడలుగా ఉండాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి మేము అది కొత్తగా రావడం, మరి భువనేశ్వర్ నుంచి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడికి రాగానే ఈ కొండలు గుట్టలు ఈ లోయలు చూసి మా అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుందబ్బా, ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారా లేదా అని ఒకంత భయం వేసింది మాకు. అసలు నిజంగా తెలుగు వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారంటావా అని ఒకంత భయం వేసి తెలుగోళ్ళ కోసం, తెలుగు మాటల కోసం అలా వెతుకుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీ అందరూ ఎంతమంది తెలుగోళ్ళు ఉన్నారని మాకు గుండె ధైర్యం కలిగించారు. సో మీ అందరూ బట్టి చాలా సంతోషం. సో ఇక్కడ ఎంతమంది పెద్దవారు ఉన్నారు. సో నాకు మా పవన్ గారు కొండంత బలాన్ని ఇచ్చారు. సో వారి కలెక్టర్ గారు కుమారుడై ఉండి నిన్నటి దిన వారి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళాం. సిస్టర్ గారు మా అందరికి మంచి దమ్ బిర్యానీ చేసి సో చాలా చక్కని పోస్ట్ ఇచ్చారు. సో నిండైన వందనాలు. సో మేము ఎంతమంది, మేము మమ్మల్ని వదిలిపెట్టిన ఒక్క ఫ్యామిలీ
బట్ ఇక్కడ అడాప్ట్ చేసుకున్న వారు ఇంతమంది ఫ్యామిలీలు ఉన్నారు. మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. మా అమ్మాయిని మీకు చేతులకు అప్పచెప్తున్నాం. మీ కుమార్తెగా మీకు ఒక ఆత్మీయ బంధుత్వంగా మీ అందరూ స్వీకరించి వాళ్ళతో కష్ట సుఖాల్లో, ప్రేమానురాగాల్లో, ఆత్మీయ బంధుత్వంలో కలిసిమెలిసి ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాం. మా యొక్క అభిలాష ఇది. సో తప్పనిసరిగా మీ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటూ వారిలో మీలో మా అమ్మాయిని, మా అల్లుడు గారిని కూడా చేర్చుకుని ఒక ఎంత బలోపేతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. మా ఫ్యామిలీ అందరి తరఫున వి సెల్యూట్ యు అండ్ వి హానర్ యు. మేమందరూ మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంత మంచి సహవాసం, ఇంత మంచి ఫెలోషిప్ ఇచ్చినందుకు అందరం ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం. నేను మిమ్మల్ని ఎక్కువ బాధించను. ఒక మాట, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఒక మాట చదివి నేను ముగింపులోకి వెళ్తాను. మనం ఒకసారి దావీదు గారు తన ఫ్యామిలీ గురించి ఒక మాట అంటున్నారు. ఏమంటున్నారు అని అంటే 2వ సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 29వ వచనం మనం చదువుకున్నాం. దావీదు గారు తన కుటుంబాన్ని గురించి దేవుని దగ్గర ఇట్లా ప్రార్థన చేస్తూ ఈ మాట అంటున్నారు. 29వ వచనం, దయచేసి నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నిత్యము నీ సన్నిధిలో ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదించుము. యెహోవా నా ప్రభువా, నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు. నీ ఆశీర్వాదం నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదించబడును గాక. నాతో ఈ మాట చెప్పండి. దేవా నా ప్రభువా, నీవు సెలవిచ్చి ఉన్నావు. నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబము నిత్యము ఆశీర్వదించబడును గాక. వాటి వండర్ఫుల్ వర్డ్. దావీదు గొర్రెలు కాసుకునేటటువంటి ఒక చిన్న షెపర్డ్ బాయ్. వాళ్ళ అమ్మగారిని, ఆయన్ని సమాజం అంతా వెలేసారు. అదొక పెద్ద హిస్టరీ. అలా అడవిలో ఆ తల్లి కొడుకులు 4 గొర్రెలు పెట్టుకుని ఆ తల్లి తన బిడ్డను దగ్గరికి తీసుకుని ఆమె ఒక అనాథగా సమాజానికి దూరంగా అడవిలో గొర్రెలు కాస్తూ ఆ దావీదనే ఆ అబ్బాయికి, ఆ చిన్న బాలుడికి దేవుని వాక్యం, దేవుని మాటలు, దేవుని యొక్క ఆ పద్ధతులను నేర్పించి ఆ యొక్క వెన్నతో పెట్టినట్టుగా దేవుని మాటలు ఆ యొక్క దావీదుకు నేర్పిస్తే అతడు గొర్రెలు కాస్తూ ఆ గొర్రెలు ఆ మేతను మేస్తున్నప్పుడు ఆ గడ్డి బేళ్లలో, ఆ అరణ్య ప్రాంతంలో, అడవి ప్రాంతంలో దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. అలా స్తుతిస్తూ ఉంటే దేవుడు ఆయన్ని చూశాడు. అలా గొర్రెలు కాస్తున్న దావీదుని దేవుడట, ఇతను ఎలాగైనా నేను ఆశీర్వదించాలి, ఇతను ఎలాగైనా నేను బ్లెస్ చేయాలి అని అనుకున్నాడు. ఆ స్థాయి నుంచి దేవుడు దావీదుని ఏం చేశాడనంటే ఆ దేశానికి రాజుగా నియమించాడు. దేవుడు ఇట్లా ఒక నిరుపేద స్థాయి నుంచి పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్ళాడు. మరి అలా తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఆ దావీదు ఒకంత గొర్రెలు కాసిన స్థాయి ఇప్పుడేమో రథం మీద, గుర్రం మీద, రథాల మీద ఆయన పరివారము తనకు ముందుగా వెళుతూ ఎంతో మంది ఎస్కార్ట్ సెల్యూట్ కొడుతూ దేశం అంతా సెల్యూట్ కొడుతూ ఆయన్ని రాజుగా పొగుడుతున్న రోజుల్లో ఆ కిరీటాన్ని, తనకున్న రాజవస్త్రాలని, తనకున్న అధికారాన్ని ప్రక్కన పెట్టి దేవుని మందిరానికి వెళ్లి మట్టి నేల మీద కూర్చుని ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ప్రభువా, నేను నా ఫ్యామిలీ, నేను ఎంతటి వాళ్ళం, మమ్మల్ని ఇంతగా దీవించావు కనుక నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను ప్రభువా, అదేంటంటే నేను నా ఫ్యామిలీ మేమందరం నీ ఆశీర్వాదాన్ని పొంది మేము అనుకున్నాం నీ సన్నిధిలోనే ఉండాలి అని కోరుకున్నానని ప్రార్థన చేశాను. ఇదే ఆశీర్వాదం, నేను ఇంతకంటే ఇంకొకటి కోరుకోవట్లేదు ప్రభు అని దావీదు మాట పలుకుతూ ఉన్నాడు. నిజంగా దావీదుకి ఎంత ఇష్టమో చూడండి. ఆశీర్వాదం అని మనం అడుగుతుంటాం. ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి?
దేవుని సన్నిధిలో మనందరం, మన ఫ్యామిలీ అందరం కూడా కలిసి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవడమే పెద్ద దేవునికి స్తోత్రం కదా. ఎందుకు దావీదు అలా దీవించబడ్డాడు అంటే, నెంబర్ 1, ఒకటి, అతడు దేవుని స్తుతించడాన్ని ప్రేమించాడు. ఎక్కడి నుంచి ప్రేమించాడనంటే, నిరుపేద స్థితిలో గొర్రెలు కాస్తున్న స్థాయిలో, ఏమీ లేనప్పుడు, ఒక గుడిసెలో ఉన్నప్పుడు, 4 గొర్రెలు ఉన్నప్పుడు, టైర్ చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు, ఒక నీళ్లు తిత్తు తీసుకుని తగ్గించుకున్నప్పుడు, సమాజం అంతా వెలేసినప్పుడు ఏం ప్రేమించాడనంటే దేవుణ్ణి స్తుతించడాన్ని ప్రేమించాడు. మనం కూడా దేవుని స్తుతించడాన్ని ప్రేమించాలి. అది ఎక్కడైనా సరే, ఎవరు పిలిచినా సరే. మనం ఒకవేళ ఒంటరిగా ఉన్నాం, బస్ స్టాండ్ లో ఉన్నాం, ఒకవేళ నిరుపేద స్థితిలో ఉన్నా, బాధల్లో ఉన్నా, డిప్రెషన్ లో ఉన్నా, లేక ఏదైనా అప్పుల్లో ఉన్నా, లేక సంతోషంలో ఉన్నా, ఒకటి ప్రేమించాలి. అదేంటంటే మనం దేవుణ్ణి స్తుతించడాన్ని ప్రేమించాలి. We should love to praise God. దేవుని స్తుతించడాన్ని ప్రేమించాలి. ఇప్పుడు మనం పాట పాడుతున్నాం భారంతో, ఏం పాడుతున్నాం, భారంతో ఉండకూడదు. మనం పాట పాడాలంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే ద బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్, మన హృదయాంతరంగంలో నుంచి. అది చూస్తాడు దేవుడు. ఒకవేళ పాట రాలేదా, వినసొంపుగా లేదా, శ్రావ్యంగా లేదా, టెంపో సరిగ్గా లేదా, స్కేల్ కరెక్ట్ గా లేదా, లేకపోతే ఇవన్నీ చూడండి, మన యొక్క హృదయాన్ని చూస్తారు. అలా ఎవరైతే దేవుని స్తుతిస్తారో వాళ్ళని దేవుడు అట ఆశీర్వదించడం ప్రారంభిస్తాడు. దేవుని బిడ్డలు, హల్లెలూయా. అండ్ రెండోది, దేవుడు వాక్యాన్ని ప్రేమించాడు. దావీదు అంటాడు, నేను తెల్లవారకు ముందే, సూర్యుడు రాకమునిపే, తెల్లవారుజాముని నువ్వేదైనా ఒక మాట ఇస్తావేమోనని రాత్రి జాములు అందే నేను నీ మాట కొరకు ఎదురు చూశానని అంటున్నాడు. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించాలి. మనం కూడా తెల్లవారుజామున అవ్వచ్చు, అర్ధరాత్రి అవ్వచ్చు, ఒకవేళ నీకు ఏదైనా టైం, ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు, నిద్ర పట్టట్లేదా, అప్పుడు తీసి బైబిల్ చదువుకోండి. తెల్లవారుజామునే మనం ఎవ్వరి ముఖం చూడద్దు, బైబిల్ తీసి, బైబిల్ తెరిచి దేవుని ముఖాన్ని చూడాలి, ప్రేమించాలి. అందుకని దేవుడు దావీదును ఆశీర్వదించాడు. దావీదు దగ్గర ఇంకొక మంచి మనస్తత్వం ఏంటంటే, దావీదుకి ఐక్యత అంటే ఇష్టం. సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించిన ఎంత మేలు. చూడండి, ఎవరైతే మనందరం ఐక్యత కోసం పోరాడతారో దేవుడు వాళ్ళని బ్లెస్ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. నేను బాగుండాలి, నేను నా ఫ్యామిలీ బాగుంటాను, అయితే అనుకోదు. మనం ఇంతమంది ఉన్నాం, పవన్ గారు చూడండి, ఇంత మనందరినీ కలపడానికి ఆయన నాకు అసలు ఆయన మాటలు అవన్నీ మాకు నేను చూసినప్పుడు చాలా సంతోషం. మరి ఎంతమంది మీరు వచ్చారనంటే, మేము ఎవరో తెలియదు, ఫ్రాన్సిస్ గారు తెలియదు, మేమో తెలియదు, మరి మేమందరూ ఇలా వచ్చారని అంటే మీకు యూనిటీ ఉంది. ఇలా యూనిటీ కోసం ఎవరైతే ఇష్టపడతారో దేవుడు వారిని బ్లెస్ చేయడం దీవిస్తాడు. ఆ కీర్తన 133లో ఉంది, లాస్ట్ వచనంలో, ఎవరైతే ఐక్యత కోసం ఆరాటపడతారో అక్కడ ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవము ఉంది. అందుకని దేవుడు దీవించాడు దావీదు. చూసారు, దావీదుని దీవించడానికి కారణం, ఒకటి స్తుతిని ప్రేమించాడు, 2 వాక్యాన్ని ప్రేమించాడు, అండ్ 3rd వన్ యూనిటీని ప్రేమించాడు. ఇట్లా 7 విషయాలు ఉన్నాయి. మీకు 3 చెప్పాను. ఈ 3 చేద్దాం. ఈసారి వచ్చిన 4 చెప్తాను. సో ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దేవుని బిడ్డలకు. అందుకని దావీదుని దేవుడు తన కుటుంబ పరంగా దీవించాడు. దావీదు అంటున్నాడు, ప్రభువా, నేను ఏ పార్టీ వాడను, నా కుటుంబము ఏ పార్టీది, నన్ను ఎంతగా హెచ్చించుటకు నేను ఏ పార్టీ వాడను. దావీదు అంతగా దేవుని దీవించబడ్డాడు. కారణం, దావీదు అంతగా దేవుని స్తుతించాడు. మనందరం ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఇలా మరి స్తుతించండి, వాక్యం చెప్పుకుంటూ, నలుగురు కలిసిమెలిసి ఉంటూ, ఒకరి బాధల కోసం ఒకరు మొరపెట్టడం, మీరింత యూనిటీగా ఉండటం, ఇది ఆది అపోస్తుల యొక్క పునాది సిద్ధాంతం. ఇది మీకు చర్చి లేదు, కానీ మీరు ఎక్కడైతే గ్యాదర్ అవుతారో అదే ఒక పెద్ద మందిరం అవబోతా ఉంది బిడ్డలారా. ఏ ఇంట్లో అయితే మనం కలుసుకుంటామో అదే పెద్ద పిల్లారా దేవుని సన్నిధి. మరి ఎక్కడైతే మనం ఏ ఇంట్లో అయితే కలుసుకుంటామో అది దేవుని కుటుంబం.
ప్రతి కుటుంబం ఒక మందిరం. ఒక మందిరం అనేది అనేక జనులు దేవుడిచ్చిన పెద్ద ఒక కుటుంబం. మనందరం కూడా దేవుని ఫ్యామిలీ అయి ఉన్నాం. ఈ విధంగా మనం కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం, శుభ సూచకం. ప్రార్థన చేయండి. ఆది అపోస్తలులు కూడా ఇంటింట్లో 12 మంది అట్లా 12 చోట్లకు వెళ్ళి ఇంట్లో ప్రార్థన చేశారు. ఆ తర్వాత మనం చూస్తాం వాళ్లే కదా, వాళ్ళల్లో ఒక ఆయన మన దేశానికి వచ్చాడు. ఇవాళ మన దేశం అంతా కూడా క్రిస్టియానిటీని మరి క్రైస్తవ మరి జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి, యేసుక్రీస్తుని మరి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఒక్క వ్యక్తే వచ్చాడు. ఏమంటారు కనుక ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఏవో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు లేరు అనుకోవద్దు. ఒక్కళ్ళ కుటుంబం చాలు, నలుగురు కుటుంబం చాలు, మన ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు. ఐ ప్రామిస్, ఐ అడోర్ అండ్ ఐ కమాండ్, డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ బ్లెస్ దిస్ ప్లేస్ with a church. Amen. God going to build a church in this campus with your prayers. దేవుడు ఒక మిరాకిల్ చేయబోతున్నాడు. ఖచ్చితంగా ఒక రిఫార్మర్ తీసుకొస్తాడు ఇక్కడికి. అన్ని టెంపుల్తో సహా మన యొక్క చర్చి కూడా ఇక్కడ నిర్మాణం జరగబోతుంది. దేవుని బిడ్డలారా, మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్రార్థన చేస్తాం. ఈ స్టేట్ కోసం యాగం అంటే అప్పుడు లేడండి ఇండియాలో. కఠినమైన ఈ స్టేట్ కోసం చాలా మంది తొక్కపడి ఏడ్చి ప్రార్థనలు చేస్తాం. మాకు కూడా పాస్టల్ బృందం ఉంది, మరి దానికి నేను సెక్రటరీని. సో మాకు 4 గ్రామాలకి నేను హెడ్ అని, మరి 84 మంది పాస్టర్లు ఉంటాను నా దగ్గర. సో మేము అందరం కూర్చుని ఈ స్టేట్ కోసం ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేసి వాళ్ళ నిజంగా మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటం చాలా సంతోషం. ఈ యొక్క రాష్ట్రం కోసం, ఈ ప్రజల కోసం ప్రార్థించాలి. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక క్రైస్తవ రాష్ట్రంగా మీ అందరి ద్వారా మార్చునుగాక. ఆమేన్. సో దావీదును దేవుడు దీవించాడని మాట్లాడాడు. ఎందుకు దీవించాడు? 3 విషయాలు చెప్పాను. మనం కూడా ఖచ్చితంగా దీవించబడాలి అని అంటే ఈ 3 విషయాలు మనం చేద్దాం. మరి అలాగే అరుణం, అజయ్, మీరు కూడా కొత్తగా కుటుంబం కట్టబడుతుంది. మీరు కూడా దావీదులాగా మీరు కూడా తగ్గించుకొని అందరితో కలిసి మీరు కూడా స్తుతిని ప్రేమించండి, వాక్యాన్ని ప్రేమించండి, ఫెలోషిప్ని ప్రేమించండి. ఇలా చేస్తే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా దేవుని ఆశీర్వాదం మనందరి మీద, ఈ కొత్త జంట మీద ముఖ్యంగా నిలిచి ఉండునుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. లెట్ us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రాలు. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, మీకు మాతో మీరు చక్కని విషయాలు మాట్లాడారు. ముందుగా దైవజనులు ఫ్రాన్సిస్ గారు మాట్లాడి ఉన్నారు. ఆయన మరి నీ కుమారుని ద్వారా మాకు కలిగిన భాగ్యములు, ఆయన మరి రక్షణ భాగ్యమని ప్రభా, మరి భక్తి పరులుగాను మోషే నీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండమని అడిగాడు ప్రభు. రెండవదిగా దావీదు తన కుటుంబం ఈ సన్నిధిలో ఉంటున్నట్టు ఆశీర్వదించమని అడిగాడు. దావీదు ఆశీర్వాదం పొందాడు. కారణం ఏంటో మేము 3 విషయాలు తెలుసుకున్నాం ప్రభు. ఫ్యామిలీని ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచి ఆ స్థాయిలో మీరు ఉంచడానికి కారణం దావీదు చేసిన గొప్ప విషయాలు. అతడు స్తుతిని ప్రేమించాడు, ఆయన వాక్యాన్ని ప్రేమించాడు, అలాగే ఐక్యతను ప్రేమించాడు ప్రభు. కనుక మేము కూడా అలాంటి లక్షణాలు కలిగి మరి ముందు కొనసాగుటకు సహాయం చేయండి. నూతనంగా జతపరచబడిన బిడ్డలు అజయ్, అరుణాలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారిద్దరూ నూతనంగా ప్రాంతంలో ప్రభు వారి యొక్క సంసారం ప్రారంభించబడింది. ఆయన వారి కాపురం ఇక్కడ ప్రారంభించబడింది. నాయన నా తండ్రి, యేసుక్రీస్తు నామములో ఆ కుటుంబాన్ని దీవిస్తూ ఉన్నాం. ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని సమక్షములో ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ